अरविंद केजरीवाल का केंद्र सरकार ते वड्डा हमला। कहा केंद्र ने ऑर्डीनेंस जरिए सुप्रीम कोर्ट नूं दित्ती चुनौती। ऑर्डीनेंस खिलाफ सुप्रीम कोर्ट दा करांगे रुख। विरोधी धिरां नूं भी अपील, राज सभा च पास ना होण दिओ बिल। केंद्र दे ऑर्डीनेंस नूं लैके सीएम मान ने भाजपा ते बोलिया डायरैक्ट हमला। कहा जे संविधान च लोकतंत्र दे कातलां नूं सज़ा दी व्यवस्था हुंदी तां सारी बीजेपी नूं हो सकदी सी फांसी दी सज़ा। सुप्रीम कोर्ट च मुड़ पहुंचा दिल्ली सरकार दे अधिकारां दा मामला। केंद्र सरकार ने संविधानक बेंच दे फैसले खिलाफ दाखिल की रिव्यू पिटिशन। कानून के तहत लियांदा गया ऑर्डीनेंस। एसजीपीसी की कार्यकारिणी की मीटिंग तो बाद प्रधान हरजिंदर सिंह धामी का वड्डा बयान। कहा सिंह साहिबाना बारे मर्यादा तय करने लई बनाई जाएगी कमेटी। 1984 सिख कतलेआम के केस च जगदीश टाइटलर खिलाफ चार्जशीट दाखिल। पुल बंगश च होए दंगियां च बनाया गया मुलजम। राउज एवेन्यू कोर्ट दे विच सीबीआई ने दाखिल की चार्जशीट। पीएम मोदी के साबका प्रिंसीपल सकत्तर नरपेंद्र मिश्रा वालों 2000 के नोट वापस लैण के फैसले की शलाघा। कहा काले धन ते टैक्स चोरी खिलाफ लड़ाई च मिलेगी होर मजबूती। प्रधानमंत्री नूं दस्सिया दूरदर्शी नेता। बीजेपी आगू मनजिंदर सिरसा वालों इंडोनेशिया च गिरफ्तार 2 पंजाबी नौजवानों की हमायत। सत श्री अकाल, मैं अर्शदीप संधू, न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे दर्शकों का स्वागत है। शुरुआत दिल्ली दी ऑर्डीनेंस जंग ते दिल्ली दे विच हुण ऑर्डीनेंस ते विवाद शुरू हो गया है। अरविंद केजरीवाल ने केंद्र ते वड्डा हमला बोलिया ते कहा कि केंद्र दा ऑर्डीनेंस सुप्रीम कोर्ट नूं चुनौती देण वाला है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ऑर्डीनेंस दे खिलाफ असीं सुप्रीम कोर्ट जावांगे। विरोधी पार्टियां नूं भी अरविंद केजरीवाल ने अपील की कि इस बिल नूं, इस ऑर्डीनेंस नूं राज सभा दे विच पास ना होण दिओ। ऑर्डीनेंस जरिए लोकां दे मूंह ते चपेड़ मारी गई है। कहा कि असीं दिल्ली दे लोकां दे विच जावांगे, दिल्ली दे विच वड्डी रैली करांगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने साडे हक दे विच फैसला दिता सी, लेकिन केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट दी ही उलंघना की है। एक ऑर्डीनेंस लियांदा गया है जिस दे मुताबक एक अथॉरिटी बनाई जा रही है, जिस दे विच दिल्ली दे मुख्यमंत्री, गृह सकत्तर ते मुख गृह सकत्तर शामिल होणगे ते दिल्ली दे विच अफसरशाही दी पोस्टिंग ते तबादले नूं लैके ਇਹ अथॉरिटी एलजी नूं लेफ्टिनेंट गवर्नर नूं सिफारिश करेगी ते एलजी दा फैसला ही अंतिम होएगा। यह ऑर्डीनेंस लियांदा गया है ते इस ऑर्डीनेंस तो बाद बवाल मच गया है। अरविंद केजरीवाल ने केंद्र ते तिखा निशाना साधया है। तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, क्लियर जजमेंट दिया कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार को पूरा अधिकार है दिल्ली चलाने का, 3 सब्जेक्ट्स छोड़ के, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर एंड लैंड, बाकी सारे सब्जेक्ट्स हमारे पास हैं। उस जजमेंट को 1 हफ्ते के अंदर ये अध्यादेश लाके अगर ये टर्न डाउन कर देते हैं तो ये आम आदमी पार्टी तो बहुत छोटी सी पार्टी है, हम तो बहुत छोटे लोग हैं। ये तो सीधे सीधे केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दे रही है, सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर रही है कि तुम जो मर्जी ऑर्डर कर लो, तुम्हारे सारे ऑर्डर हम 2 मिनट के अंदर ऑर्डिनेंस लाके, बिल लाके सब खत्म कर देंगे। हम इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में या वो डालेंगे, इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सभी ऑपोजिशन पार्टीज को अपील करना चाहता हूं कि राज्यसभा के अंदर जब ये बिल आएगा, ऑर्डिनेंस जब बिल के रूप में पेश किया जाएगा, इसे किसी भी हालत के अंदर राज्यसभा में पारित नहीं करवाना। मैं खुद एक एक पार्टी के नेताओं से जाके मिलूंगा, उनसे समर्थन मांगूंगा कि इस बिल को अपोज करना है, ये जनतंत्र के खिलाफ है, किसी भी हालत में हमें इस बिल को पास नहीं होने देना राज्यसभा के। तो ये चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट बंद हो और उसके बाद ये अध्यादेश लेके आए। अंदर खाने ये भी जानते हैं कि ये अध्यादेश 5 मिनट भी टिकने वाला नहीं है। तो क्या इस अध्यादेश की लाइफ केवल 1.25 महीने की है जब तक सुप्रीम कोर्ट बंद है? 1 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट खुलेगा, हम इसको चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और फिर सुप्रीम कोर्ट, हम जानते हैं कि ये भी जानते हैं, अंदर खाने ये भी जानते हैं कि इस अध्यादेश का क्या होगा। ऑर्डिनेंस का पूरा मामला है जिस मामले ते बीजेपी ते आम आदमी पार्टी आमो सामने हो गए ने। ऑर्डिनेंस दे मामले ते अरविंद केजरीवाल ने तिखा निशाना बीजेपी ते केंद्र सरकार ते साधिया है ते कहा है कि सुप्रीम कोर्ट दे फैसले दी उलंघना बीजेपी दी सरकार दे वल्लों कीती जा रही है। हालांकि दूसरे पासे अरविंद केजरीवाल ते बीजेपी ने पलटवार किया है।
ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ये जो संविधान की मूल भावना है, जो शक्ति केंद्र सरकार के पास संविधान के तहत है, अनुच्छेद 123 में है, उसी के तहत आया है। लेकिन 11 मई 2023 का संवैधानिक पीठ का जो फैसला आया, ये अरविंद केजरीवाल ने इतनी भी जरूरत नहीं समझी कि इसे पढ़ ले, और वो इसलिए है कि ये 105 पन्नों का है, 164 इसमें पैराग्राफ है। अब अरविंद केजरीवाल जी तो जो शराब के ठेकेदार हैं, उनके साथ ही समय बिताते हैं। कैसे एक शराब नीति ठेकेदारों से पूछ के लाएंगे, भ्रष्टाचार करेंगे। कट्टर परिणाम तो आप है अरविंद केजरीवाल जी, आपने वक्तव्य दिया है कि 5 मिनट में यह अध्यादेश उड़ जाएगा। तो मुफ्त में आपको एक सलाह भी देता हूं और ज्ञान भी देता हूं। यह देश का सर्वोच्च न्यायालय है, अपने दायित्व और कर्तव्य को जानता है, और सर्वोच्च न्यायालय में कोई छुट्टी नहीं होती है, वेकेशन बेंच है। अगर आपको इतना यकीन है कि यह अध्यादेश गैर संवैधानिक है, तो अपने जो भी अधिवक्ता हैं उनसे कहिए कि सर्वोच्च न्यायालय में सोमवार को अर्जी लगा दे। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, पता चल जाएगा अध्यादेश संवैधानिक है या नहीं है। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਤੇ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦੀ ਐਲਜੀ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਤੇ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਐਲਜੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਫੈਸਲਾ ਐਲਜੀ ਕਰਨਗੇ, ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਐਲਜੀ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀ, ਮੰਗਣੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਮਲਟੋਹਾ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਤੇ ਪਰਿਣੀਤੀ ਚੋਪੜਾ ਇੱਕ ਸੋਫੇ ਵਰਗੇ ਗੱਦੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਲਗਾਤਾਰ ਗਰਮਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇਗੀ ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਹਾਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ, ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ
ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸਲੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮਾ ਭਾਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਹਿ ਲਈਏ ਫਾਰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਿਆ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਆ। ਉਹ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿਣੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ 5-7 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਹੈ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ। ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਜੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਸਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਜਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਸਰਮੌਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਨ ਮਰਿਆਦਾ ਤੈਅ ਹੈ ਹਰ ਰੁਤਬੇ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਕਮੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਚਾਹੇ ਮੈਂ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਚ ਕਮੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚ ਕਮੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਰੁਤਬੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਅਹੁਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਮਰਿਆਦਾ ਚ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਰੂਪ ਚ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਰਿਆਦਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਅਥਾਰਟੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਲਤੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਬਣਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਵਲਟੋਹਾ ਜੀ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਇਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਤੇ ਪਰਿਨੀਤੀ ਚੋਪੜਾ ਦੇ ਮੰਗਣੀ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਗਲੈਮਰਜ਼ ਹੋਊ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲੂ, ਜਿੱਥੇ ਮੀਟ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲੂ, ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਗਮ ਅਜਿਹਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। 29 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ? ਕਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਵਰਦੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ 2 ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ 2 ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ 2 ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ 4 ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵਰਦੇ ਮੀਂਹ ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਬਾਹਰ ਖੜੋਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਲੈ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ?
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਕੁਛ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਕੀ ਨਾ ਆ 30 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਭੌਂ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 31 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ NSA ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਫਿਰ ਭੌਂ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ 1984 ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ NSA ਲੱਗਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ 1992 ਚ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਲੱਗਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਖਰੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਤੇ NSA ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹੀ NSA ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੀੜਾ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਖੈਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਲਟੋਹਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ, ਮਰਿਆਦਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ।